ब्रेक तो बाद दर्शकों का स्वागत है। ਅਸੀਂ लगातार चर्चा कर रहे हाँ अध्यापकों ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ। अध्यापक दिवस ਤੇ ਵੀ क्यों ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਉਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ब्रेक तो पहला वैद साहब तुसी कुछ कहना चाह रहे सी, मैं नाल ऐड कर दिना एक गल छोटी जी कि जिवें दविंदर संधू होरां ने कहा, मैं बहुत ज़्यादा टैक्नीकली इन्हां दियां मंगां नूं आपां भावें ना समझ पाउंदे होईए, मैं अपनी गल कर रहा, शायद तुसी समझदे होवो, पर जिहड़ी गल उन्होंने कही है कि सानूं शर्तां दे तहत, क्योंकि कई ऐसे अध्यापक ने 40 साल 45 साल 50 साल के नेड़े उन्होंने जिक्र किया कि उम्र हो चुकी है, फिर शर्तां दे आधार ते शर्तां, मेरा कहण दा मतलब है भी जो सरकारी नॉर्म्स होंदे है भी जदों किसी नूं नवीं नौकरी मिली 2-3 साल तक तुहानूं प्रोबेशन पीरीयड रहूगा, फिर एक 25ਵੀਂ तनख्वाह मिलूगी, इस तरीके दीयां शर्तां कि तुसीं भी समझदे हो कि जदों बंदा 45 साल दा हो के उसकी गल मन्नी जावे सरकार दे विच, उस तो बाद वो शर्तां अफोर्ड करन जोगा हुंदा है। बराड़ साहब, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। देखो, कोई सरकार नहीं चाहती कि असी साडियां जिहड़ियां साडे लोग ने, चाहे वो कच्चे अध्यापक ने, चाहे कोई मनरेगा वाले ने, असी उन्हां नूं धरने दे उत्ते बैठण लईए। कोई भी नहीं चाहती ये सरकार। बहुत तरह दीयां समस्यावां ने, सब तो वड्डी समस्या फाइनांस दी आउंदी है, वो हर एक सरकार नूं आउंदी है। जिहड़ी साडे संधू साहब गल कर रहे हैं, मैं इस गल नाल 100% सहमत हाँ। मैं पहलां भी ये गल कही है कि असी चाहुंदे हाँ कि ये जिन्ने भी कच्चे अध्यापक आ, इन्हां दी क्वालीफिकेशन दूजे जिहड़े अध्यापक पक्के ने उन्हां दे बराबर है, ते उन्हां दे बराबर ही तनख्वाह होनी चाहिदी है। ये बिल्कुल सच है, इहदे च कोई दो रामा नहीं है। लेकिन जिहड़ियां मैं तुहानूं पहलां कही है कि सरकारां नूं कई तरह दीयां प्रॉब्लम्स फेस करनियां पैंदियां ने। एक तां जिहड़ी इन्हां दी अपॉइंटमेंट लैटर सी, बिल्कुल चीफ मिनिस्टर साहब ने इन्हां दे धरने दे उत्ते जाके ये गल कही, जिहड़ी गल मैं तीजी वारी रिपीट कर रहा कि चीफ मिनिस्टर साहब नाल 4 दिन पहले ये उत्ते मेरे नाल डिस्कशन हुई सी। उन्होंने मैनू कहा सी कि कुलदीप मैं बिल्कुल इनू करना चाहना हाँ, शायद मेरा ख्याल है कि इसका हल मैं क्योंकि डेट नहीं दस सकता, इसका हल निकलना चाहिए। ये जी बराड़ साहब समस्या है, ये बराड़ साहब बहुत वड्डी समस्या है, ये छोटी समस्या नहीं। अज ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਆ। ठीक है चीमा साहब, तुसी शायद टैक्नीकली इसनूं होर थोड़ा जिहा मॉडिफाई कर सको या दुरुस्त कर सको या मेरी जानकारी दे विच वाधा कर सको, क्योंकि असी भी हर इशू ते कई बारी टैक्नीकल पक्ष उन्नी गंभीरता नाल नहीं समझते हुंदे। जिवें जिहड़ी गल संधू साहब कह रहे ने, दविंदर संधू होरी, कि हुण जदों एज 40-45 साल हो चुकी है, 50 साल हो चुकी है, तुहानूं याद होना मैं परसनली तुहाडे नाल इस मुद्दे ते कई बारी डिस्कस भी कर चुके हैं कि 50 साल बाद या 45 साल की उम्र दे विच जे किसी नूं चिट्ठी मिलती है, अपॉइंटमेंट लैटर मिलती है, की वो शर्तां अफोर्ड करन दे उस मौके ते की वो शर्तां अफोर्ड करन दे काबिल हुंदा है, की समर्था हुंदी है उस वेले कि तुसीं शर्तां नूं झੱਲ सको। नहीं देखो, गल ये है कि इन्हां दा इशू हुण बहुत पुराना हो गया। स्टेट गवर्नमेंट समर्थ है कोई भी कंडीशन उन्होंने वेव ऑफ कर सकती, उन्होंने छूट दे सकती, क्योंकि इन्हां दी वन टाइम सैटलमेंट होनी है। वन टाइम सैटलमेंट दे विच नवां केडर क्रिएट किया जाना, और मेरा भी यही सजेशन सी कि डाइंग केडर क्रिएट कर दिओ, ज्यों-ज्यों ये रिटायर हो जाणगे ते जिहड़ा नवां बंदा भर्ती होना उस केडर दे विच वो एज पर मैरिट प्रॉपर सिलेक्शन नाल होवे, ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ, 2-3 ਸਾਲ ਚਲਾਉਣੀ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਟੇਟਾਂ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਪੈਸੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਅਚਾਨਕ, ਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ਚ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨਾ
ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨਾ ਵੈਦ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵੀ ਵੈਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਦੇਣ ਤੇ ਇੱਕ 10 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ 3807 ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੂੰ ਈਟੀਟੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ 3000 ਐਨਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਐਸਕੇ ਸੰਧੂ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਹੀ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਦਿਓ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੈਸਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਖਰੀ ਨੋਟ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਖਰੀ ਨੋਟ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਾਕਈ ਸਨਮਾਨ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਂ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਡੇ ਸੀਪੀਆਈ ਜੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਟੀਚਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਨਵੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਚ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਖ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਫੈਸਲਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਆਮ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੈਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਫਟਾਫਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦ ਇਹੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਮਿਲੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣੇ ਆ। 82 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੱਲ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ ਮੋਹਾਲੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਊਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੱਜ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਸੌਖ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਸੇਜ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਸੁਣਨਗੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।